कि जे खालिस्तान केंद्र सरकार सानू देंदी तां सानू लैण 'च कोई गरेज नहीं होवेगा। ये किन्ना को बयान सही है? मौजूदा जथेदार हैगे ने वो सिख जो कि पूरे वर्ल्ड विच हैगे ने, उन्हां विच की संदेश गया इस बयान दे नाल? ना अगर पारखू आ इन्ना नब्ज पछाणदा ते इहने बादल दी नब्ज भी पछाणी होगी जिन्हें इहनूं इस थां ते बिठाया। तो बादल की चाहुंदा? बादल दी इच्छा दे अनुकूल इहदा बयान है या इहदी अपनी मर्जी है? जे इहदी अपनी मर्जी आ ते इह इन्ना सुतंत्र हो के ये विचर सकदा है, इहदे च गट्स हैगे ने। जे नहीं कर पाया तो मैं समझूंगा कि ये बादल दी भट्ठी लई बालन इकट्ठा करता पाया। बादल ने एक भट्ठी ताली फिर वो पुराने घिसी पिटी राजनीति उहदी बादल दी अकाल तख्त नूं मोहरा बना के उहदा मिसयूज करना। वो जिहड़ी भट्ठी ताई है उहदे लई इहनूं कहा गया है कि सिख बच्चों का बालन इकट्ठा करो तो उन्हां दे सेविਆਂ ते मैं अपने पुੱਤ नूं रोटियां सेक के खुआ के ते राजा बना के जावां। ਗਿਆਨੀ ਇੱਕ ਤੇ ਦੱਸੇ कि यही प्रकाश सिंह बादल है जिन्ने आर्टिकल 25 साड़ी सी संविधान की धारा तो उन्होंने साड़ के पछताया सी। 5 दफा इन्हें मुआफ़ी मंगी। वो बारे पहला बादल साहब की नब्ज पछाण ले, वो बारे उन्होंने पुछ ले कि तू बड़ा मच्योर आ, तेरी पारखू अख ने मैनू अकाल तख्त ते बिठाया तो मैं किस पासे तुरिया, तू मैनू किस पासे भेजना चाहुंदा। तो जे ये सारा कुछ वो रजामंदी ना हो रहा है तो फिर सिख कौम की खैर नहीं। सिख कौम ने वो दिन देखे ने जदों प्रकाश सिंह बादल ने नौकरी ते लगे फौज दे विच नौजवानों नूं कहा सी कि साडा हरमंदर ढाता, दिल्ली दे तख्त की काल तख्त नाल लड़ाई हो गई ते काल तख्त जिहड़ा उहनूं बचाउण लई बैरकां छड्ड आओ। बीबी सिलंदर ते इंटरव्यू दित्ती तो वो सिख बच्चे जिहड़े बैरकां छड्ड के आए वो रस्ते च गोली ना मरे, मिलिटरी की गोली ना मरे, घर नहीं पहुँचे। जिहड़े घर पहुँचे अज उन्हां दी हालत बहुत माड़ी आ। जिहड़े फड़े गए उन्हां दे कोर्ट मार्शल होए, वो कैदां कट के आए तो किसी ने उन्हां दी सार नहीं लई। जिहड़ी लीडरशिप साडे गल पाती बादल ने, कद है नहीं, साडे नाल मजाक हो रहा, गंभीरता है नहीं, संसीयरिटी है नहीं, वफा है नहीं, काज नाल वफा है नहीं, गुरु नाल कमिटमेंट नहीं, सिर्फ पैसा कमाउणा, लुट खो करनी, कब्जा रखना, ये मकसद साडी जिंदगी का बन गया। मैनूं इस तो बाद कुछ नहीं लगता। हरप्रीत चाहुंदा है कि मैनूं खालिस्तान मिल रहा तो मैं सिखां नूं देवां, तो मैं चाहुंदा है कि परमात्मा किरपा करे साडे सिखां ते उन्हां दी सोच बड़ी क्लीयर होवे ते एक एजेंडा उन्हां दे दिमाग 'ਚ होवे कि प्रकाश सिंह बादल ते उहदे कुड़मां नूं पंथक फील्ड 'चों असीं बाहर करना। लेकिन सिੱਖੀ ਦਾ घाण करने वाला सब तो नंबर दुश्मन एक सिख कौम का ये प्रकाश सिंह बादल है। तो अज भी उहदी खेड तो उहदी पॉलिसी तो उहदी ये जिहड़ी नवीं गेम जिहड़ी खेडण जा रहा उहदे तो सिखां नूं सुचेत रहना चाहिए। मैं तो इन्नी गल कहूँगा भी हो सकता है तेरा दिमाग मेरे तो बहुत ज़्यादा काम करता, मैं तेरा राह क्यों रोकां। पर मैनूं ये लगता है कि जे तू अज ऐज जथेदार कह सकदा कि मैनूं अकाल तख्त दे दिओ खालिस्तान ते मैं लैण नूं तैयार हाँ, तो तू सब तो पहलां ते सिमरजीत सिंह मान नूं ऑनर कर, अकाल तख्त ते बुला के ਉਹਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇ। गुरपतवंत सिंह पन्नू आ ਉਹਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ खालिस्तान ਲਈ लड़ते पे ने। तो असीं देखिए कि तेरे अंदर वो मादा है, तेरे अंदर वो जुरत है, तेरे अंदर वो इच्छा पई है जिहड़ी तू प्रगट कीती है। तो नहीं तो असीं यही समझांगे तू बादल की खेड 'ਚ खेडण डिया ते तू ते तेरी ते हासी कोई नहीं, पर कौम का रहना कख नहीं। जिवें तुसीं आस लैके बैठे हो, होर भी कई नौजवान हैगे ने, सारिਆਂ ने आस रखी है। मैं तां ही कहा भी मैं तो वेट कर रहा कि भावें हुण जद उहनूं कहे अपने बादल साहब नूं भी तुरो दिल्ली नूं ते लैके आइए फटाफट, मैं तो उस दिन दी वेट 'ਚ हाँ। जदों नहीं होगा तो सारिਆਂ नूं पता लग जाना। हुण वो पैसे गोलक दे विच नहीं आ रहे, हुण लिलड़ियां लैंदे पैसे मंगदे आ। साडे ते सिखां ते कदी भी इहो जिहा समां नहीं आया कि असीं इदां करके ते मंगीए ते करिए कख ना, दिता किसे नूं कुछ नहीं। असीं अपने मुलाजम नूं नहीं संभाल पाए, असीं किहनूं रोटी खवाई होਊਗੀ। अज जिहड़ा मुलाजम प्रबंधक कमेटी दा वो रोंदा पिया, जिहड़ा पाठी आ वो रोंदा पिया, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਦੇ मकान का किराया डबल घट रही है कमेटी, ਉਹਦੀ तनख्वाह घट रही है।
ਤੇ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? 6 ਜੂਨ 1984 ਜਿਸ ਨੂੰ 2020 ਚ 36 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ 36 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਗਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਵਾਂਗੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਿਆਨ ਸਹੀ ਹੈ? ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿੱਖ ਇਹ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਵਾਕਫ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਅਗਰ ਪਾਰਖੂ ਆ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਵੀ ਪਛਾਣੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਬਾਦਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇਹਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ? ਜੇ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਵਿਚਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਆ ਕਿ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਦੇਵੇ ਬਿਆਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਲਿਆ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਵੇਟ 'ਚ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਦਲ ਦੀ ਭੱਠੀ ਲਈ ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਭੱਠੀ ਤਾਲੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਘਿਸੀ ਪਿਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹਦੀ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭੱਠੀ ਤਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਕੇ ਖਵਾ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਗਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਇਹ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਗਿਆਨੀ ਇੱਕ ਤੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈ ਜਿਨਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਸਾੜੀ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਪਛਤਾਇਆ ਸੀ। 5 ਦਫਾ ਇਹਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਮਚਿਓਰ ਆ, ਤੇਰੀ ਪਾਰਖੂ ਅੱਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਤੋ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਰਮੰਦਰ ਢਾਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੀ ਕਾਲ ਤਖਤ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਾਲ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੈਰਕਾਂ ਛੱਡ ਆਓ। BBC ਲੰਡਨ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰਕਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਰੇ, ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਰੇ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੈਦਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ।
ਤੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਤ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਨਾਲ ਕਦੀ ਰੇਲਵੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਦੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੇ ਜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਇਹ ਹੋਊਗਾ। ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੈਠੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਖੜਾ ਛੁਡਾ ਦੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ, ਵੀ ਜੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਹੁਣ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੱਦ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪਾਤੀ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਕੱਦ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੰਸੀਅਰਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਫਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਾਜ ਨਾਲ ਵਫਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਨੀ, ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਮਕਸਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁੜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਫੀਲਡ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਪੰਥਕ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਪਾਰੂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਅੱਜ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਕਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਦੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰਖੀ ਬਣਦੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ। ਬਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, 25-25 30-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੈਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੱਗੋਂ 13ਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ CM ਹੋਵੇ, 15 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਦਲ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੋਕ ਜਵੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ? ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ, ਤੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ CM ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, CM ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਛਡਾਉਣਾ ਹੋਵੇ CM ਨੇ, ਤੇ CM ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ UP ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਲਿਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗੁਹਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਜ ਡਿਪਟੀ CM ਨੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 4 UP ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਿਰਫ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਥਰੂ ਘਰ ਭੇਜਤਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਛਡਾਏ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਛਡਾਇਆ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾਂ ਲਓ। ਛੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਇਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਛਡਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਛਡਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ, ਸਿਰਫ ਟਾਟਾ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਟਾਟਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ। ਬਸ
ਤੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨੇ ਬੁਰਕਾ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਲੈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਰੋਕਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਐਜ਼ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਦਿਓ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਔਨਰ ਕਰ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇ। ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਾਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜੁਰਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇੱਛਾ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੂੰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਖੇਡ 'ਚ ਖੇਡਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤੇ ਹਾਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੌਮ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਵਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਸ ਰੱਖੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਆਪਣੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੋ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਫਟਾਫਟ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਵੇਟ 'ਚ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, SGPC ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਅੱਗੇ ਚਾਹਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਤੇ ਅਜੇ ਤੀਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖਿਸਕ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ SGPC ਦੀ ਵੋਟ ਆ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਵੋਟ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ 13-14 ਲੱਖ ਵੋਟ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹ ਹੀਰੋ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪੰਥ ਦਾ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹਸਤੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਲੱਖ ਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 14 ਲੱਖ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ 14 ਲੱਖ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਮਾਸ਼ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਦੇ, ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ, ਆਪਣੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਹੁਣ ਲੱਦ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਰਵਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਹਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਾਓ, ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਪਾਠ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਈ ਕਾਲਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਈ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਕਾਲਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਿੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ। ਤੋ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਉਜੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਰਸਟ, ਜਿਹੜੇ ਟਰਸਟ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਟਰਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 1.25 ਕਰੋੜ, 1.5 ਕਰੋੜ, 2 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ। 22,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਟੋਟਲ ਬਣਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਰਾਹ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਤਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਸੀਗਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੋਕ ਲਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਸੇ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਲਿਲੜੀਆਂ ਲੈਂਦੇ, ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਕਰੀਏ ਕੱਖ ਨਾ, ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਪਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਠੀ ਆ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਡਬਲ ਕੱਟ ਰਹੀ ਆ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਫੀਲਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਜੇ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਲਿਆ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਲੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।